Good evening, class. Today we are going to discuss regarding application of marginal costing. What is marginal costing? Marginal costing is nothing but the difference between the fixed cost and variable cost. Here the definition or the meaning of marginal costing is given in your book, that is the amount at any given volume of output by which aggregate costs are changed if the volume of output increase or decrease by 1 unit. In practice, this is measured by the total variable cost attributable to 1 unit. It means marginal cost is differ as per the differences occurred in the output. If the output increase, then automatically the marginal cost increase. The marginal cost is nothing but the variable cost. Here variable cost increase as per the increase in the output. In this topic, we are going to study regarding application of marginal costing. Here, they have given different aspects where the marginal costing is applicable. In that first point, they have given diversification of the product. To utilize ideal capacity, a manager may think of increasing the production to capture a greater percentage of the market for the existing line, or he may think of introducing a new product for capturing a new market. Here, if the particular business organization wants to capture a new market or want to diversify the product, at that time what they study marginal costing. Okay, if suppose a company wants to produce a new product, how much cost it will require, what amount of labor it required, that they have to study, and whatever output they are getting from their manufacturing unit, that they have to calculate properly. Means output, they have to consider their cost of output according to the marginal costing. So here the marginal costing is applied. If the company wants to start a new business unit, at that time only they have to consider marginal costing, because whatever expenses they have made for the particular product, as per that they are producing something new. Okay, so here the marginal costing is applicable. Our second point is pricing decision. Pricing factor is considered as most important factor for the business organization, and therefore while calculating the price of the product, the marginal costing is applied. In which situation this marginal costing is applied? Here the points are given. Under normal circumstances, in times of competition, in times of trade depression, while accepting additional orders, and while exporting. Here there are different aspects are given. According to that the prices are varies. Okay, ज्याप्रमाणे वस्तूची देवाणघेवाण आहे त्या प्रकारे त्याच्या अकॉर्डिंग त्याची प्राईस चेंज होत असते. जर नॉर्मल वेला कंपनी बिझनेस करत असेल तर ते काय करतात की सेम प्राईस दे आर चार्जिंग फॉर दी प्रोडक्ट. ओके, अँड फॉर दॅट पर्पज दे आर डुईंग मार्जिनल कॉस्टिंग. इफ दे वॉन्ट टू एंटर इन टू अ कॉम्पिटिशन, जेव्हा कंपनीला एखाद्या कॉम्पिटिशनमध्ये यायचं असतं तेव्हा कंपनी काय करते, अगेन दे हॅव टू कॅल्क्युलेट मार्जिनल कॉस्टिंग, because marginal costing include excess cost which is required for the production or which is required for the advertising of our product. जेव्हा आपल्याला कॉम्पिटिशनमध्ये उतरायचं आहे त्यावेळेला पण आपण मार्जिनल कॉस्टिंग कन्सिडर करतो, कारण आपला प्रोडक्ट मार्केटमध्ये नोंद होण्यासाठी किंवा कॉम्पिटिशनमध्ये आपल्याला स्टँड बाय होण्यासाठी आपल्याला ॲडिशनल एक्सपेन्सेस करावे लागतात. त्यासाठी मार्जिनल कॉस्टिंग स्टडी केलं जातं. नेक्स्ट पॉईंट इज इन टाइम्स ऑफ ट्रेड डिप्रेशन. जर ट्रेडिंगच मार्केटमध्ये कमी असेल किंवा मार्केटमध्ये स्लो डाऊन चालू असेल तर अशा वेळेला पण काय केलं जातं, मार्जिनल कॉस्टिंग आपल्याला स्टडी करावं लागते. का स्टडी करावं लागते, कारण अशा वेळेला वी हॅव टू चार्ज अ मिनिमम प्राईस फॉर दी प्रोडक्ट. ॲट दॅट टाईम वी कॅनॉट चार्ज द हायर प्राईस बिकॉज नो वन विल गोइंग टू बाय अवर प्रोडक्ट.
ठीक आहे. अशा वेळेला जर आपण हाय प्रोडक्टच्या प्राइजेस ठेवल्या तर काय होतील, लोक आपला प्रोडक्ट विकत घेणार नाहीत. त्याच्यामुळे आपल्याला कमीत कमी प्राइजेस ठेवावी लागतात. ठीक आहे. त्यावेळेला पण आपल्याला काय करावं लागतं, मार्जिनल कॉस्टिंग इम्प्लिमेंटेशन करावं लागतं. ठीक आहे. वाईल ॲक्सेप्टिंग ॲडिशनल ऑर्डर्स, जर कंपनीला ॲडिशनल ऑर्डर्स आहेत, ॲडिशनल ऑर्डर्स म्हणजे काय आलं, इथे आउटपुट आपला काय झाला, इन्क्रीज झाला. मग त्या हिशोबाने आपल्याला काय करावं लागतं, मार्जिनल कॉस्टिंग करावं लागतं, की आपले व्हेरिएबल कॉस्ट जे आहेत ते कितपर्यंत वाढलेत हे पण त्यांना स्टडी करावे लागतात. पुढचा पॉईंट आहे व्हाईल एक्सपोर्टिंग. एक्सपोर्टिंग मीन्स सेंडिंग गुड्स टू दी अनदर कंट्री. त्याच्या वेळेला पण आपल्याला काय करावं लागतं, मार्जिनल कॉस्टिंग स्टडी करणं गरजेचं आहे. बिकॉज whenever you are doing business on the local areas or you are doing any business within the nation, at that time the prices are generally depends upon the market conditions. But if you are entering into an international market, of course you have to do some additional expenses that are considered in the marginal costing. Okay, here now the third point is given, ॲक्सेप्टन्स ऑफ ॲडिशनल ऑर्डर एक्सप्लोरिंग अ न्यू मार्केट. जसं मी तुम्हाला आत्ता सांगितलं की कंपनीला जर ॲडिशनल ऑर्डर्स घ्यायचे असतात तर काय होणार आहे, आउटपुट त्यांना रेस करावं लागणार आहे. आणि जर त्यांना कंपनीला जास्त प्रोडक्शन काढायचं आहे तर ॲटोमॅटिकली दे हॅव टू हायर अ मोर स्टाफ, राईट. आणि त्याच्यामुळे ॲटोमॅटिकली सगळे एक्सपेन्सेस वाढणार आहेत. एक्सपोर्टच्या बाबतीत पण तीच सिच्युएशन आहे. नवीन मार्केट एक्सप्लोर करण्याच्या बाबतीत पण ती सिच्युएशन आहे. कंपनीला नवीन मार्केटमध्ये एंटर करायचं आहे तर त्यांना ज्या पण व्हेरिएबल कॉस्ट आहेत, म्हणजे ते लेबर कॉस्ट असू दे, मशिनरी चालवणं असू दे किंवा ॲडिशनल ऑफ प्रिमायसेस असू दे, या सगळ्या कॉस्ट ह्या बेअर कराव्या लागणारच. पण जर यावेळेला त्यांनी मार्जिनल कॉस्टिंग स्टडी केलं नाही तर ॲटोमॅटिकली काय होऊ शकतं, त्याचा प्रोडक्ट प्राईसवर परिणाम होऊ शकतो. ठीक आहे. द नेक्स्ट पॉईंट इज गिवन, selection of optimal product mix. Optimal product mix is, product mix means what, when a single company is producing different kinds of product is called as product mix. जेव्हा एकच कंपनी एकापेक्षा जास्त प्रोडक्ट तयार करत त्याला आपण प्रोडक्ट मिक्स म्हणतो. इथे चार्ट दिलेलं आहे बघा, हिअर द 3 डिफरंट प्रोडक्ट्स आर गिवन, राईट, अँड अकॉर्डिंग टू दॅट देअर कॉस्टिंग इज ऑल्सो गिवन. ठीक आहे. इथे कॉस्टिंग पण दिलेलं आहे बघा, सेल्स प्राईस किती आहे, त्यानंतर मटेरियल कितीचं लागलं आहे, मग लेबर, मग व्हेरिएबल ओव्हरहेड्स, मग मार्जिनल कॉस्टिंग अँड कॉन्ट्रीब्युशन. ठीक आहे. आता इथे जी मार्जिनल कॉस्ट आहे बघा, जी प्रत्येकामध्ये डिफरंट आहे. पहिल्या याच्यामध्ये किती आहे, फॉर दी प्रोडक्ट फर्स्ट इट इज 15 रुपीज, फॉर प्रोडक्ट सेकंड और बी इट इज 13 रुपीज, फॉर प्रोडक्ट सी इट इज 12 रुपीज. इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द सिच्युएशन और अकॉर्डिंग टू द production of a particular product, the marginal cost is varies. And as I told you, the marginal costing is nothing but the calculation of variable cost, and variable cost changes according to the situation, according to the product. Okay. Next point is alternative use of production facilities. The techniques of marginal costing can be applied when a choice is to be made between the alternative methods of production facilities. The alternative which give the highest contribution will be selected. Here the competition between two product is given. The same company is producing 2 different units, that is product A, product B, and their cost calculation is given. आता इथे प्रोडक्ट ए आणि प्रोडक्ट बीला कंपेअर करून बघितलं तर काय कळते की एकामध्ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमी येते आहे, सेकंडली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जास्त येते. तर आपण कोणता प्रोडक्ट चूज करणार की ज्याच्यामध्ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमी आहे पण आपल्याला भेटलेला बेनिफिट हा जास्त आहे. तर कंपनी काय परसीव करते की ज्याच्यामध्ये आपण कमीत कमी खर्च करून आपल्याला जास्तीत जास्त प्रॉफिट कसा मिळेल, कंपनी त्याच्याकडे फोकस करत असते. ठीक आहे. नेक्स्ट पुढचा पॉईंट काय, मेक और बाय डिसिजन. मेक और बाय डिसिजन म्हणजे की वेन एवर कंपनी गो फॉर डुईंग बिझनेस ॲक्टिव्हिटीज, ओके, ॲट दॅट टाईम दे हॅव टू डिसाईड दॅट आवर प्रोडक्ट शुड बी प्रेफरेबल टू आवर कस्टमर.
that customer should take decision that they should buy our product. So we should determine our product cost in such a way that each and every consumer should take a decision to purchase our product. इथे काय केलं जातं की आपल्या कस्टमरनी आपला प्रोडक्ट चूज करण्यासाठी आपण त्यांना काय करायचं आहे, वी हॅव टू कन्व्हिन्स देम. अँड देअरफॉर इफ वी सिलेक्ट ईच अँड एव्हरी कॉस्ट appropriately, then definitely our product is affordable to our customer and customer will definitely buy our product. So here the marginal costing application is done. Okay, the next point they have given is other uses. Other uses means there are different kinds of sectors in the business organization where the marginal costing is done. आता मार्जिनल कॉस्टिंगमध्ये तुम्हाला सांगितलं व्हेरिएबल कॉस्ट. ह्या व्हेरिएबल कॉस्ट ह्या एक प्रकारच्या नसतात, देर आर डिफरंट काइंड्स ऑफ व्हेरिएबल कॉस्ट. ओके, आणि ह्या सगळ्यांचं स्टडी करणं गरजेचं आहे बिकॉज अल्टिमेट एम काय आहे कंपनीचं, टू अर्न अ मॅक्झिमम प्रॉफिट अँड टू सर्वाईव्ह इन दिस कॉम्पिटेटिव्ह वर्ल्ड. अँड देअरफॉर इट इज very much necessary to study marginal costing. Now here the key points of whatever we have studied till now it's given. In that first point they are given marginal cost is equal to variable cost. As I told you now, the marginal cost is nothing but the calculation of the variable cost. Second point is contribution is excess of sales over the variable cost, that is सेल्स मायनस व्हेरिएबल कॉस्ट. कॉन्ट्रीब्युशन आपण कशाला म्हणतो की जी पण whatever asset we have contributed for a particular product and whatever benefit we are getting from that product, the combination of these two factors is considered as contribution. Okay, so here how we can find out our variable cost? By deducting it from the sales. The next point is PV ratio is a relationship between contribution and sale. PV ratio हा काय आहे, कॉन्ट्रीब्युशन आणि सेल्स मधला रिलेशन शो करतो. फोर्थ पॉईंट काय दिलेला त्यांनी, BEP इज अ नो प्रॉफिट नो लॉस स्टेज इन द लेवल ऑफ द ॲक्टिव्हिटी. BEP पॉईंट आपण ऑलरेडी स्टडी केलेला आहे, ब्रेक इवन पॉईंट, की बिझनेस ऑर्गनायझेशनचा असा पॉईंट आहे जिथे कंपनी प्रॉफिटही कमवत नाही किंवा लॉसही कमवत नाही. ठीक आहे. देन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज एक्सेस ऑफ सेल्स ओव्हर अ ब्रेक इवन सेल्स. मार्जिन ऑफ सेफ्टी तुम्हाला समजावून सांगितलं होतं की आपला प्रोडक्ट BEP पेक्षा नेहमी कसा विकला पाहिजे, आपण जास्तच विकला गेला पाहिजे. सपोज अ कंपनी वॉन्ट टू सेल समथिंग, दे शुड नॉट सेल इट ऑन दी BEP पॉईंट. BEP पॉईंटला जर एखादी कंपनी सेल करते तर त्याचा अर्थ काय होतो की कंपनी फक्त वर्क करते, दे आर नॉट गेटिंग एनिथिंग, दे आर नॉट अर्निंग एनिथिंग. सो दिस सिच्युएशन इज व्हेरी मच रिस्की. आणि त्याच्यामुळे कंपनीने काय केलं पाहिजे, नेहमी ब्रेक इवन पॉईंटच्या वरती सेल केला पाहिजे. आणि जो डिफरन्स आहे ब्रेक इवन पॉईंटमध्ये आणि ॲक्च्युअल सेल्समध्ये त्याला म्हणतो आपण मार्जिन ऑफ सेफ्टी. ते आपण लास्ट लेक्चरमध्ये स्टडी केलं आहे. ठीक आहे. 6th पॉईंट आहे BE चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ BEP कॉस्ट व्हॉल्यूम एक्सेट्रा. जसं आपण बघितलं होतं की ब्रेक इवन पॉईंटचं क्लासिफिकेशन त्यांनी दिलं होतं किंवा प्रेझेंटेशन त्यांनी कसं दिलं होतं, जिओग्राफिकल डायग्राममध्ये दिलं होतं. ठीक आहे. 7th पॉईंट आहे द प्रॉफिट चार्ट इज अ पिक्टोरियल प्रेझेंटेशन ऑफ द कॉस्ट व्हॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप. जो मी तुम्हाला सांगितलं होतं BEP चार्ट, त्याच्यामध्ये ह्या सगळ्याचं क्लॅरिफिकेशन किंवा एक्सप्लेनेशन कन्सिडर होतं. ठीक आहे. रिक्वायर्ड सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिझायर प्रॉफिट अपॉन PV रेशो. रिक्वायर्ड सेल म्हणजे whatever sale expected by the business organization is considered as required sale. And how we can find out this required sale? The fixed cost plus desirable profit divided by PV ratio. The next point is the alternative which give a maximum contribution is considered as most profitable. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की ज्या प्रोडक्टमधून कंपनीला जास्त बेनिफिट भेटतं तर कंपनी काय करणार, दे विल गो विथ दॅट प्रोडक्ट. Okay, next point is net profit when sales is given, sales into PV ratio minus fixed cost.
नेट प्रॉफिट कंपनी कसा कॅल्क्युलेट करते? सेल्स इंटू PV रेशो मायनस फिक्स कॉस्ट. These are the key factor or the important factor which are required for determination of price of the product and to know the actual position of the business organization.